कहो टल गुर सेवियै, कहने सो सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु करै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी, नूर अरसों पुरसों झटिया। तुद ढिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहांद साहू। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दावे साहू। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। श्री राग महला तीजा, जिनी सुन कै मनिया, तिना निज घर वास। गुरमति सालाहे सच, हर पाया गुण तास। जिनी सुन कै मनिया, तिना निज घर वास। गुरमति सालाहे सच, हर पाया गुण तास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु की साजी नवाजी होई, गुरु की साध संगत जीओ। सतगुरां दी महान रहमत बख्शिश दा सदका आपां अमृत वेले तो लै करके सतगुरां दी पवित्र हजूरी दे अंदर हाजरियां भर करके सतगुरु की बाणी का कीर्तन, गुरु का पवित्र इतिहास, पराकी जथियां, कौम के कवीशरी जथे, जिमें कि हुणे भाई सुलखन सिंह जी, तिन्हां दे कवीशरी जथे पासों गुरु का पवित्र इतिहास सुन करके निहाल हो रहे सन। खालसे का जन्म दिहाड़ा और वसाखी का पुरब जोड़ मेला बड़ी चढ़दी कला नाल गुरु के चरणों विखे संगतां हाजरियां भर के कथा कीर्तन के प्रभाव शामिल होकर के अपने इस जन्म दिहाड़े नूं मनाउण वास्ते बड़ियां रीझां नाल, बड़े चावां नाल गुरु के दर्शन दीदार करदियां होइयां तिलफुल भेटावां गुरु के चरणों च अर्पण कर रहे हैं। सतगुरु की ये महान रहमत बख्शिश का सदका है। पंथ वाली गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का पवित्र इतिहास गुरमुख प्यारे सानू सरवण करवा रहे सन। जिन्हां सतगुरां ने घर कहाट कौम के लेखे लाउंदियां होए ये वचन कहने, पंथ वसे मैं उजड़ा मन चाओ कन्हेरन। मेरी कौम वसदी रसदी रवे, असी भावें उजड़ जाइए। आनंदपुर साहब के सुख आराम छड्डे जा रहे सन, घर बार छड्डिया जा रहा सी। पंथ की चढ़ती कला वास्ते और कौम की चढ़ती कला वास्ते, संसार की चढ़ती कला वास्ते सतगुरु गरीब नवाज घर काट की भी कोई परवाह नहीं। धोती बोती लंगोटी जनेऊ की राखी वास्ते आए हुए कश्मीरी पंडितां की कीती हुई फरियाद धन गुरु तेग बहादुर साहब जी के दरबार विच बेनती करनी कगिया के सच्चे पातशाह साडा धर्म खतरे विच पै गया है। बड़े धर्म मंदिरां च जाके टलियां खड़काइयां, बड़ी पूजा प्रतिष्ठा की है। कोई देवी कोई देवता कोई आगू साडी किसी ने भी बांह नहीं फड़ी। आप कृपा करो। धन गुरु तेग बहादुर साहब इस मसले नूं विचार रहे सन।
सतगुरु गरीब नवाज गुरु गोबिंद सिंह साहब आड़ियां नाल बाहरों खेडते खेडते आए। पिता जी की गोद विच बैठे ने। सामने वेख्या दुखियारे लोग रो रो के छातियां विच हौके ने, मूँह च घा लिया होया है, अखां विच आंसू हन, कपड़े फटे हुए ने, बड़े दुखी मजलूम नजर आउंदे ने। पुछया पिता जी कौन लोग ने जिहड़े इस तरह रो कुरला रहे ने? दसिया लाल जी एक शमीर दे पंडित ब्राह्मण हारे। पिता जी इन्हां नूं की विपता पै गई, क्यों रो कुरला रहे हारे? दसिया इन्हां दे धर्म च औरंगजेब बादशाह दखल दे रहा है। वो कहंदा मैं सारियां नूं मुसलमान बना देना ते सवा मन जंजू उतार के रोटी खानी है। ये कश्मीरी पंडित अपने धर्म की राखी वास्ते गुरु नानक के दर विच हाजिर होए ने। पिता जी इन्हां लोकां दे धर्म की राखी वास्ते फिर तुसीं की फैसला कीता है? आखिया हे लाल, कोई महान ही महापुरख होवे, वो अपनी असीस का बलिदान देवे तां इन्हां लोकां दा धर्म बच सकदा है, उन्ना चिर नहीं। बेनती की जी आग्ञा होवे तो मैं बेनती कर सकदा। कहंदे कि हाँ तुहाडी राय भी बड़ी जरूरी है, दसो की कहना चाहुंदे हो? बेनती की सच्चे पातशाह साडे परदादे धन गुरु अर्जन देव जी महाराज के श्री मुखवाक हन, ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। सारियां तो वड्डे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह उन्हां सतगुरां दा आप नामा स्वरूप हो। जे आप जी दे सीस दा बलिदान दित्ते न लोकां दा धर्म बच सकदा होवे, इस वे आप जी वर्गा दुनिया च कोई महापुरख पालिया लभ नहीं सकदा। शाबाश कह के हजूर कह गए कश्मीरी पंडितो, जाओ जाके औरंगजेब बादशाह नूं कह दिओ साडे गुरु तेग बहादुर साहब इकल्ले ही मुसलमान बन जाण तो सारे असीं हिंदू अपने आप मुसलमान बन जावांगे। उन्हां आया होयां दी बांह फड़नी ते उन्हां दे धर्म की राखी वास्ते संमत 1732 11 मकर सुदी पंचमी वीरवार वाले दिन बड़ी भारी शहादत होनी। तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कीनो बडो कलू मह साका, साधन हेत इति जिन करी, सीस दिया पर सी न उचरी। धर्म हेत साका जिन किया, सीस दिया पर सिर न दिया। अपने पिता जी की शहादत है। फिर चारे दे चारे साहिबजादे खालसा जी चारे कौम दे लिखे चमकौर की गली के अंदर है। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब के वड्डे साहिबजादे बाबा अजीत सिंह साहिब जी पिता जी तो आग्ञा लई है। सतगुरु पिता नाल दे साथी सिंह शहादत का जाम पी रहे ने। मेरी कण ते लाओ थापड़ा, मैदानी जंग जान की आग्ञा बख्शो। शाबाश कह के छाती लाया, 5 सिंघां दा जथा नाल तोरना। बाबा अजीत सिंह साहब ने मैदानी जंग विच कुदना। इन्नी तेज तलवार चलाई जिधर नूं पैंदे ने हरन वांग चुंगियां मार मार के दुश्मन दे छक्के छड़ाई फिरदे ने। आखिरकार कट्ठा वार होया दुश्मन वालों। गुरु का साहिबजादा छलनी छलनी होके जमीन से डिगन लगा है। सामने उच्ची अटारी च सतगुरु पिता जी वेख रहे ने। उस सतगुरु पिता वाल चेहरा करके फतेह बुलाई। सतगुरु पिता जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिबजादा गुरपुरी प्याना कर गया। धन पंथ वाली गरीब नवाज अपनी मुबारक रसना तो श्री मुखवाक फरमाए। गगन दमामा बाजियो परियो निशाने घाओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मर कबहू न छाड़े खेत। साहिबजादा शहीद हो गया। दुश्मन ने विरोधता करियां भी हुण गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं गिरफ्तार करना कोई बहुती औखी गल नहीं।
ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ 1739 ਬਿਕਰ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਮੜ ਕੇ ਧੌਂਸੇ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਸ਼ਕਪਟ ਗੱਭਰੂ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰੋਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿਉਂਤਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਗੜੀ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣ ਮਲਿਆ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪੰਥ ਵਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੌਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੋਟਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉੱਚੀ ਦਸਤਾਰ ਦਮਾਲਾ ਉੱਚਾ ਸਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਉੱਚੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਥਾਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਥਾਂ। ਗਰੀਬ ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀਰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੰਨ ਤੇ ਵੀ ਥਾਪੜਾ ਲਾਓ ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਟਾਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬਾਹਰ ਵੇਖਿਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਗੜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਾ ਕੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਾ ਕੇ ਗੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਗੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਢੇਰ ਸੀ। ਹਰਨ ਵਾਂਗ ਚੁੰਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ 'ਚ ਕੁੱਦ ਪਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੇਜ਼ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਰਾਤ ਆਣ ਪਈ। ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਤਲਵਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਚਲਾਉਣੀ ਔਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤਲਵਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਕਮਰ ਕਸੇ 'ਚ ਨੇਜਾ ਬਰਸ਼ਾ ਸੀ, ਝਟ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਪਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਦੇ ਜੋੜ ਕੇ ਬਰਸ਼ਾ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹਨੇ ਬਰੀਕ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਸਜੋ ਪੈਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਰਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਧਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਫਲ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਡੰਡਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੁੱਕਲ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਕਟਾਰ ਪੈਣੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕੱਢਣੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਮੜ ਕੇ ਹਰਨ ਵਾਂਗ ਚੁੰਗੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਨੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਚ ਕੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਅੰਤ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਸਰੀਰ ਖੂਨ 'ਚ ਲੱਥਪੱਥ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਉੱਚੀ ਅਟਾਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਚਿਤ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਏ ਧੰਨ ਜੀਓ ਤੇਹ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਮੁਖ ਤੇ ਹਾਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਧ ਵਿਚਾਰੈ ਦੇਹ ਅਨਿਤ ਨਾ ਨੇਤਰ ਹੈ ਜਸ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰੈ ਧੀਰਜ ਧਾਮ ਬਨਾਏ ਇਹ ਹੈ ਤਾਰੈ ਬੁੱਧ ਸੋ ਦੀਪਕ ਜਿਉ ਉਜਿਆਰੈ ਗਿਆਨਹਿ ਕੀ ਬਟਨੀ ਮਨੋ ਹਾਥ ਲੈ ਕਾਤਰਤਾ ਕੁਤਵਾਰ ਬਹਾਰੈ। ਗਰੀਬ ਰਿਵਾਜ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਈ ਪੀਰ ਪਗੰਬਰ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ,
ना उस तो बाद किसी ने वो अरदास अज तक की है ते आने वाले समय भी कदे आस नहीं रखी जा सकती। जिहड़ी अरदास चमकौर की गढ़ विच मर्द अगंबड़े गुरु गोबिंद सिंह साहब कर रहे ने, 9 पातशाहियां नूं सिमरिया, अकाल पुरख की याद जुड़े, आख्या हे निरंकार 1756 बिक्रमी 1699 ईस्वी विसाखी वाले दिन खालसे पंथ की सिरजना की, 5 प्यारे दे सीस लैके अमृत की दात दिते। फिर 5 प्यारे ने पेश होके आख्या हुण सानू भी अमृत दिओ। 5 प्यारिਆਂ ਦੇ जथेदार प्यारे दया सिंह ने कहा सच्चे पातशाह ये अमृत मुफ्त नहीं मिलिया, साडे सिर लैके अमृत दिता है, दसो की देंदे हो। सतगुरु कहणगे हे निरंकार अकाल पुरख है, मैं उन्हां 5 प्यारे अगे वायदा कीता सी उस समय कि तुसीं किते आए हो, किसे थां तो आए हो। 5 प्यारे वखो वखरे थावां तो आए। प्यारे दया सिंह जी लाहौर तो चल के आए सन, प्यारे धर्म सिंह जी हस्तिनापुर दिल्ली तो चल के गए, प्यारे हिम्मत सिंह जगन्नाथपुरी तो चल के आए, प्यारे मोहकम सिंह जी द्वारकापुरी तो चल के गए, ते प्यारे साहिब सिंह जी बिदरपुरी कर्नाटका तो चल के गए। सतगुरु कहणगे तुसीं वख-वख थावां तो स्थानां तो चल के सीस भेंट कीते, अमृत की दात प्राप्त की है। मैं अमृत की कीमत नहीं कदे कोई दे सकता ते ना कदे दिती जा सकती है। भेटा वजों सत्कार वजों सारे का सारा परिवार लेखे ला देवांगा, पर सानू भी अमृत की दात दिओ। जेड़ा ओ वायदा कीता सी 5 प्यारियां अगे भी खालसा गुरु खालसा बन चुके हो, असीं वायदा करते हैं सारा परिवार लेखे ला देवांगे। वो अमृत की वडमुली दात सानू भी दिओ। उस समय अमृत पान किया, सारे परिवार नूं अमृत छकाया। मैं कई बार हैरान हो जाना अज दे सिख तो, जदों किसी वीर नूं किसी भैन नूं आखो भी अमृत छक लो, वो कहंदे कि साडा तां छकिया ही वर्गा है, कोई ऐब नहीं करते, कोई गुनाह नहीं करते जी, अमृत धारियां नालों साडा की घट है, साडा अमृत छकिया ही वर्गा है। मन साफ चाहिए, अमृत छकण की भला की जरूरत है। आखीदा वीर ना तेनू रहत रखण की लोड़ पवे, ना तू केस रख सके, ना तू दाड़ा रख सके, ना तू बाणी पढ़े ते ना कोई धर्म की मान मर्यादा का पालन करे, तेरा तो मन फिर भी घर बैठे का ही साफ हो गया है। जिस मन की सफाई वास्ते जोगी पुरुष कोई धूणियां ताउंदा है, कोई जल धारे करता है, कोई पुट्ठा लटकता है, पर हजूर ने फिर भी वचन कह भी मन निर्मल नहीं 10वें द्वार, परम मूढ़ा आवे वारो वार। 10वें द्वार च प्राण चिड़ाउण वाले जोगियां का मन भी निर्मल नहीं हो सकिया है, धूणियां तपाउण वालियां का मन काबू च ना आया है, सिर च सवा पिंडी ते सवा मलन वाले भी मन नूं जित ना सके। विद्वान पुरुषों ने आख्या मन दे मारे मर गए, काजी मुल्ला सेख। मन भी किसी तो कदे काबू विच आया, मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर, मन दे मगर ना लगी है पलक पलक मन होर। कदे मन दे मगर नहीं लगना चाहिए, मन का की भरोसा है। पर प्यारिया तू अज कवे कि मेरा मन बड़ा साफ है, मैनूं अमृत छकण की लोड़ नहीं, तेरा घर बैठे का किसी मान मर्यादा के संचे च घरे जाण तो बगैर भी मन साफ है। कि धन गुरु गोबिंद सिंह साहब पंथ वाली सरवंसदानी चो जी प्रीतम है, कि उन्हां दा मन बेईमान सी, जिहड़े सतगुरु कहंदे ने सारा परिवार लेखे ला देवांगा, मैनू अमृत की वाकई वडमुली दात दिओ। सतगुरु सारा परिवार लेखे लाउण वास्ते कह रहे ने, ते फिर आख्या ही नहीं धर्म की राखी वास्ते, गैर धर्म की राखी वास्ते, धोती बोधी की राखी वास्ते पिता शहीद करवाए जा रहे ने, साहिबजादे कौम के लेखे लाए जा रहे ने, ते फिर भी अरदास बेनती की जा रही है, जिसकी बस्त से आगे राखै प्रभ की आज्ञा मानै माथै। उस अकाल पुरख का शुकराना किया, धन्यवाद किया जा रहा है।
गुरु के सिखा गुरु गोबिंद सिंह साहब कर घाट कौम के लेखे ला देन। पंज प्यारियां के कीते हुए वायदे के मुताबिक सब कुछ कौम के निशावर कर देना। तू घर च बैठा मौज मेले करदा, किसी गल की कोई कमी पेशी नहीं, ते तू कहे कि मैनू अमृत छकण की की लोड़ है, मेरा मन बड़ा साफ है। नहीं वीर, ये मन नहीं कदे साफ हो सकता है। उन्हां दा मन साफ हुंदा है गुरु के प्यारियां दा, ते काबू विच उन्हां गुरसिखां दा मन आउंदा है जिन्हां दे उपर परिपूर्ण परमेश्वर की पूर्ण कृपा होवे। पूर्ण कृपा मन वस आवे नानका, जे पूर्ण कृपा होए ने ते काबू विच नहीं आउंदा है। मन दियां चंचलताइयां बारे बड़े लंबे चौड़े विद्वान पुरुषों ने भी वचन कहे ने, तुर्की बाणी विच भी ऐसा पवित्र उपदेश है। सो बेनती करा, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब अरदास में जुटे हुए। अरदास की जा रही है पंज प्यारियों के कीते हुए वायदे के मुताबिक। हे निरंकार, अज अद्धी इमानत तेरे चरणों च पहुंच गई है। पिता जी पौने 9 साल की उम्र शहीद करवा चुके हैं। 4 साहिबजादे ते 2 साहिबजादे कौम के लेखे लग गए ने। अज तो ठीक 5वें दिन 13 पोह वाले दिन अपनी बिरध माता ते 2वें छोटे साहिबजादे तेरी इमानत तेरे चरणों च पहुंचा के मैं कीते हुए वायदे के मुताबिक सुरखरू हो जावांगा। दुनिया च कोई ऐसा है, कोई सतगुरु बाजां वाले की रीस कोई कर सकता? केवल चोगे पाउण नाल ते कहना मैं तुहानू अमृत पियोना है। रीसां तो बड़े करन दा यतन करते ने, पर वो भुल्लण वीर कौन बाजां वाले सतगुरु का मुकाबला कर सकता है? गुर जैसा नाही को देव, देवी देवता कोई पीर फकीर कोई रहबर है। दुनिया च इतिहास पढ़ के वेख लो खालसा जी, कोई भी सतगुरु का मुकाबला कर नहीं सकता है। जिन्हां सतगुरां ने यह महान अमृत की वडमुली दात कृपा करके अपने सिख जगत नूं बख्शी ते रहत मर्यादा बख्शी है। आज्ञा कीती रहत बिना नह सिख कहावै, रहत बिना दर चोटां खावै। फिर आज्ञा कीती गुरु के सिखा भरम ते भेख दी दुनिया ते विश्वास न रखे। ना खालसा भेखी ते ना खालसा करे भरमे। धन गुरु अर्जन साहब के वचन गुरु ग्रंथ साहब भी तुसीं पढ़े होणगे। डिगना ते डोलना मनुख दा उदों तक बनिया रहिंदा है जदों तक मनुख भरम ते वहम का शिकार होया रहेगा। जदों तक मनुख भरमी होवेगा तदों तक डावां डोल चित होया रहेगा। आ करा कि ना करा, इधर नूं जावां कि ना जावां, वो थाली दे पानी तरह सज्जे खब्बे दौड़िया भज्जिया फिरेगा। डिगना ते डोलना उदों तक जिंदगी च बनिया रहिंदा जदों भरम है। जदों अपने गुरु के चरणों च सिख पहुंचदा, गुरु कृपा करते ने, फिर भरम की निवृत्ति होंदी है ते मन विश्राम टिका आनंद प्राप्त कर लैंदा है। हजूर ने ऐसा वचन गुरु की बाणी विच भी वरतिया, डींगर डोला ताऊ लाओ जो मन के भरमा, भ्रम काटे गुरे अपने पाए विश्रामा। जदों भरम की निवृत्ति होगी फिर विश्राम टिका आनंद है। बाजां वाले सतगुरां ने आख्या खालसा जी, ना खालसा भेखी होवे ते ना खालसा भरमी होवे। जिस सिख दे हिरदे चों भरम दी निवृत्ति हो जावेगी, जेड़ा सिख भेख दी सिक्खी नहीं करे धारण करेगा। केवल भेखी सिख नहीं होवेगा, अंदरों ते बाहरों रंग विच रंगिया होया सिख होवेगा। वो सिख मेरे गुरु समान होवेगा। मैं उस सिख दा सेवक बन जावांगा जेड़ा सिख भेख ते भरम की दुनिया तो उपर उठन वाला है। ना मैनू भरमी चंगा लगता है ते ना भेखी चंगा लगता है। असी कई बार वचन पढ़िया होगा, भेख दिखाई जगत को लोगन को बस कीन, अंत काल काती कटियो बास नरकमो लीन। बाजां वाले सतगुरु के रहत नामे ने वचन भी भरम भेख ते रहे नियारा, सो खालस सतगुरु हमारा। ना खालसा करे भरमी ते ना खालसा करे भेखी, और ना खालसा कदे लिबास तक भी गुरुद्वारे जाना होवे ते लिबास होर, जे किसी होर थां ते जाना होवे लिबास होर।
ਵਿਆਹ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਲਿਬਾਸ ਹੋਰ, ਮਰਨੇ ਪਰਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਲਿਬਾਸ ਹੋਰ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲਿਬਾਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭੇਖ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਨ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਜਲ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਜੈਤਿਆ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ 1400 ਘਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਸਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਭਾਵੇਂ ਨਰੰਗੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧੜ ਲੈ ਜਾਵੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਲੁਕਦੇ ਸੀ, ਐਸਾ ਭੈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਐਸੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਜੈਤਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਿਰਜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਰਹਿਮਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ, ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਾਡੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਕਹਿਣੀ, ਸਾਡਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਜੰਮਣ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਐਸੀ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਵੱਡੀ ਫੁਲਵਾੜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਉਹ ਕੌਮ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚਾਵਾਂ ਰੀਝਾਂ ਸਧਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 19 ਤਾਰੀਖ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਹਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਪੀਵਹੁ ਪਾਹੁਲ ਖਾਂਡੇ ਧਾਰ ਹੋਵੇ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਨ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਖੰਡੇ ਬਾੜ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਬਣਾਓ। ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਚ ਪਰਪੱਕਤਾ ਸਹਿਤ ਹੋਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨਿਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਉ ਗੁਰਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀਏ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਫੜਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 300 ਵਰ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 300 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਪੁਰਬ ਇਸ ਵਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਣੀ ਤੇ ਆਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੇ ਤਵੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ 300 ਸਾਲਾ ਪੁਰਬ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਸ ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਚ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੁਬਧਾ ਨਾ ਪੜਾਓ, ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜਾਓ, ਮੜੇ ਮਸਾਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਹੀ ਬਚਨ ਦਸਮ ਸਰੂਪ ਚ ਕਹਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਖਾਲਸਿਆ ਖਿਆਲ ਕਰੀ।
तैनू किसी होर जोतां दे पुजारी नहीं बनाया, एवें जग दे दीवियां दे पुजारी नहीं बनाया। बुझ जाण वाले ने खालसा गुरु का पुजारी की है। जागत जोत जपै निस बासर है, एक बिना मन नहक न आन है। पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै, व्रत गोर मड़ी मठ भूल न मानै। भुल के भी मड़ियां मसाणा की पूजा ना करी, एवें चिराग एवें दीवे न जगाउंदा फिरे। जेड़े लोग अपने साई नूं छड्ड जाण वो दरबदर ठोकरां खांदे फिरदे ने। खसम छोड़ दूजे लगे डुबे से बनी जा रहा है। ऐसी हालत हुंदी है कि असूल सिक्खी दे घड़े ने बाजां वाले सतगुरां ने। सो सतगुरु किरपा करन के खालसे दा जन्म दिहाड़ा जिहड़ा असीं बड़े चावां नाल मना रहे हैं। जिन्हां ने अजे तक अमृत पान नहीं कीता वो भाई अमृत छको। प्यार प्रत्यार हो माई भाई गुरु के जहाज से चढ़ो। ये मनाए हुए विसाखी के जोड़ मेले खालसे के जन्मदिन बहुते सफले होणगे। गुरु की बहुत ही विशेष कृपा होवेगी। गुरु की कृपा के पात्र बनिए। चल रही लड़ीवार अमृत रूप कथा कोई समय के अंदर आप जी की सेवा च बेनती करनी चाहता हाँ। मन बिरतियां एकाग्रता सहित करते हुए रज के कहो सतनाम श्री वाहिगुरू। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। श्री राग महला तीजा, जिने सुन कै मन्निया। धन गुरु अमरदास जी महाराज कृपा करके श्री राग के अंदर पावन पवित्र उपदेश दे रहे ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने करतारपुर जिहड़ा स्वरूप है भाई गुरदास साहब जी तो हजूर ने लिखारी ला के 1659 के अंतरे समय 60 की शुरुआत हो रही सी। जदों हजूर ने अमृतसर रामसर वाले पवित्र स्थान से बैठ के स्वरूप लिखवाया से 1661 फिकरनी भादरों सुदी एकम वाले दिन बाबा बुढ़ा साहब जी श्री हरमंदर साहब के ग्रंथी नियत करके श्री हरमंदर साहब विखे गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप प्रकाशमान करवाए सन। वो खालसा जी पावन जिहड़ा स्वरूप लिखवाया है वो 30 राग रागणियां सतगुरां ने अंकित कीतियां सन। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब ने सारी बाणी एक ओंकार तो लैके 18 10 20 तक जवानी कंठों सारी बाणी उचार के भाई मनी सिंह साहब जी ने लिखारी लाया। बाबा दीप सिंह साहब जी कलमा करना, स्याही का प्रबंध करना, कागज पत्रियां का प्रबंध करना, ये बाबा जी सेवा संभालते रहे। और गरीब नवाज सच्चे पातशाह महाराज ने उस गुरु ग्रंथ साहब के अंदर जो दमदमे वाला स्वरूप है जिहदा सारे स्वरूपों का अगे उतारा है 31 राग रागणियां हजूर ने फरमाइया हैं। 31वां जैजावंती राग है नरोड़ी नावे पातशाह की अमृत रूप बाणी का राग है। ये पहला राग श्री राग, रागां विच श्री राग है। सो हजूर सच्चे पातशाह श्री राग के अंदर तीसरे पातशाह भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहरे बण आवे। सतगुरु कृपा कर जिन्नी सुन के मन्निया वो सिख भागां वाले गुरु के प्यारे ने जिन्हें सुन लिया है। सुनते तो सारे हैं, गुरु घर च सुन की महानता भी है कि सुन के मनन वालियां नूं हजूर ने तरजीह दी है। मन के फिर हिरदे च वसा लेना, वसा के फिर खालसा जी ओहो जिहा जीवन बुला लेना। सरवण मनन निध्यासन करनी ते फिर तत्वन दा सोधन। जपजी साहब च पहलो हजूर ने सुन दियां 4 पौड़ियां, फिर मनन दियां पौड़ियां हजूर ने 4 फरमाइयां, ते फिर जिन्हां ने निध्यासन कमाई कीती उन्हां दे प्रति जीवन, ते जिन्हां ने सुन के हिरदे च वसा लिया है ना फिर उन्हां दा हिरदा क्यों साफ हो गया जिवें मूत पलीती कपड़ होए, दे साबून लईए ओह धोए, भरिए मत पापां कै संग, ओह धोपै नावे कै रंग। नाम के साबन नाल हिरदा उन्होंने पवित्र कर लिया गुरु के प्यारियां ने। सो हजूर सच्चे पातशाह फरमाउंदे ने जिन्नी सुन के मन्निया, जिन्हां ने गुरु के शब्द उपदेश नूं सुन लिया शरदा भावना शरदा विश्वास रूपी कन्ना नाल ते फिर सुन के मन लिया है। सुनते तो सारे हैं पर कनमुट जिहा मार छड़ते हैं। चौथे पातशाह ने श्रीमुख वाक हर सेवक सिख पूजन सब आव है, सब गाव है हर हर ऊतम बाणी, गाविया सुनिया तिनका हर थाए पावै, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर माने।
ਗਾਇਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹਿਰਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਂਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੋ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿਨਾ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਿੱਜੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਰਿਆ ਪਰ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪੀ ਘਰ, ਉਹ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਘਰ ਬਾਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਨੇ, ਹਰਖ ਅਨੰਤ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਪੀਆ, ਸੋ ਘਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਦੀਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਰੇ ਪਦਾਰਥ ਆਏ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਭੰਗੜੇ ਪਾਓ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨੱਚੋ, ਵੀ 4 ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਗ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਣੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਆਏ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਨਾ ਗਏ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਣਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ ਹੈ। ਹਰਖ ਅਨੰਤ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਬੀਆ, ਸੋ ਘਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਦੀਆ। ਜਿਸ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਨਹਿ ਸਿਵ ਸਕਤੀ ਜਲ ਨਹੀਂ ਪਵਨ, ਤਹੇ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੇਦਨੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗ ਕਾ ਤਹਾਂ ਨਿਵਾਸਾ, ਜਹ ਅਵਗਤ ਨਾਥ ਅਗਮ ਧਨੀ। ਐਸੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ, ਤੁਰਿਆ ਪਰ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪੀ ਘਰ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਲਾਹੇ ਸੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣਾ ਕੀਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਕੀ ਸੋਭਾ 4 ਦਿਹਾੜੇ ਜਾਂਦੀ ਬਿਲਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਸਾਲਾਹੇ ਜੋ ਮਰ ਵਾਂਝ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾ ਸਾਲਾਹੇ ਜੋ ਮਰ ਖਾਕ ਥੀ। ਵਾਹੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵਾਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਹਿਆ, ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਕਿ 2 ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਭੇਖ ਹੀ ਭੇਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ, ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸੈ ਬਾਟ ਮੁਰੀਦਾਂ ਜੋਲੀਏ। ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹਰ ਪਾਇਆ ਗੁਣ ਕਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਗੁਣ ਤਾਸ, ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤਾਸ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋਈ ਤੋੜ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਨੇ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਵਨਿਤ ਸਿੱਧ ਰਿੱਧ ਦੀਨੇ ਕਰਤੇ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਕਾਈ ਰਾਮ, ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਬਿਲਸ਼ਤ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਕਰਤੇ ਕੀ ਦਾਤ ਸਵਾਈ ਰਾਮ। ਜਿਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇ, ਭੰਡਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇ ਕੋਈ ਤੋੜ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਅਖੁੱਟ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਖਾਹੇ ਖਰਚ ਧਨ ਮਾਲ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਨੇ ਇਹੋ ਧਨ ਅਖੁੱਟ, ਨਾਨ ਖੁੱਟੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਸੁੱਕਣ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤਾਸ ਖਜ਼ਾਨਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਵਿਨਾਸੀ ਜੀਵਨ ਕੋ ਦਾਤਾ, ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਮਾਲਕ ਹੋਈ, ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਭਗਤਨ ਕੋ ਵਰਤਨ। ਬਿਰਲਾ ਪਾਵੇ ਕੋਈ। ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਸੰਤਨ ਹੱਥ ਰਾਖੀ ਪੂੰਜੇ।
ਤਾਂ ਸੁਣਾਓ ਪਾਤਰਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਣਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਸਹਿ ਨਿਰਮਲ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਿਆ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਸਾਧ ਬਲ ਹਾਰਾ ਜਾਸ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਲ ਜਾਸ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਕਰੀਏ। ਵਾਰਨ ਬਲਿਹਾਰਨ ਲੱਖ ਬਰੀਐ, ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਆਏ ਮਿਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਭਿਜਗਤ ਪਾਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੰਘੋ। ਹਉ ਕਾਟਾਂ ਕਾਟ ਬਾੜ ਸਿਰ ਰਾਖੋ, ਜਿਤ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਚੜ੍ਹ ਆਵੇ। ਸੀਸ ਵੱਡੇ ਕਰ ਬੈਸਣ ਦੀਜੈ, ਵਿਣ ਸਿਰ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰੇ ਪੜੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਮੇਰੇ ਚਮੜੇ ਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਤਨ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਨੀਵੇਂ ਚਰਨ, ਸਿਰ ਪੈਰੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਮੋਹ ਅੱਖੀ ਨਕ ਕੰਨ ਹੱਥ ਦੇ ਭਾਰ ਉਚਾਂਦੇ। ਸਭ ਚੇਹਨ ਛੱਡ ਪੂਜਣ ਕੌਣ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਗੁਰ ਸਰਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤੀ ਨਿਤ ਚਲ ਚਲ ਜਾਂਦੇ। ਵਤਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਪਾਰ ਵਸਾਂਦੇ। ਮੇਰੀ ਖੱਲਹੁ ਮੌਜੜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹੰਡਾਂਦੇ। ਮਸਤਕ ਲੱਗੇ ਸਾਧ ਰੇਨ ਵੱਡ ਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ। ਹਿਰਦਾ ਜਿਨ ਕਾ ਹਰ ਵਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੋਂ ਘਟ ਹੈ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਟ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪ੍ਰਗਾਸ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੈਂਕੜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਬਾਰਤਾਈ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਹਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਗੁਰ ਕਰ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਕਰ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਗੁਰ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸਪੁੰਨ, ਅਗਨ ਕੱਟਹਿ ਸਭ ਤੇਰੇ। ਗੁਰ ਨੈਣ ਬੈਣ, ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਸਤ ਕਬ ਨਲ ਕਹੈ। ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਨਹੁ ਕੀਓ, ਤੇ ਅਕਿਆਥ ਸੰਸਾਰ ਮਹਿ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਲ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਰੋ ਦੀਪਾ, ਬਿਨ ਸਿਓ ਅੰਧਕਾਰ ਤੇ ਮੰਦਰ। ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਖੁੱਲੀ ਅਨੂਪਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਸਲਾਈਆਂ ਸੁਰਮੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸੁਰਮੇ ਦਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਬੁੱਧ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਫੋਲੇ ਵੀ ਨਿਵਿਰਤ ਹੋ ਗਏ, ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰ ਹਰ ਨਿਰਮਲ ਧਿਆਏ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਜਲ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਧੋਰ ਮਸਤਕ ਜਿਨ ਕੋ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੋਰੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹੇ ਲੇਵਲਾਏ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲਿਵ ਸੁਰਤ ਲਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਸੰਤਾ ਹੋ ਦੇਖਾ ਹੋ ਨਦਰ ਕਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕਰਨ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖੋ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ।
ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਕਰਨ ਹਾਰਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਗਾ, ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਏਕ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਭ ਉਪਰ, ਜਿਹਾ ਭਾਉ ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਈਐ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰੋ। ਨਿਕਟ ਵਸਾ ਭਰਪੂਰ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਦ ਹਜੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰ, ਕਦਹ ਨਾ ਭਇਓ ਦੁਰਾਈ, ਜਹ ਜਹ ਵੇਖਾਂ ਤਹ ਹਜੂਰ, ਦੂਰ ਕਤਹੁ ਨਾ ਜਾਈ। ਪ੍ਰਭ ਰਹਿਆ ਸਰਬਤਰ ਮੈਂ, ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ, ਈਤ ਊਤ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜੈ ਸੋ ਸੰਗੀ ਕਰੀਐ। ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਵਿਛੜਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਜਿਨੀ ਪਛਾਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਤ ਸਿੱਖਿਆ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੇ ਦੇਖਾ ਸਦਾ ਹਦੂਰ, ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਦ ਸੁਣਦਾ ਸਦ ਵੇਖਦਾ ਕਿਉਂ ਮੁੱਕਰ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮੁੱਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗੰ ਬਿਕੂਤੇ, ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਜੈਨ ਗੁਣ ਤੈਨ ਸਾਧ ਮਨ ਵਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸ ਗਏ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਗੁਣ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸਲਾ ਕੱਢ ਵਾਸਲਾ ਈਜੈ, ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਨ ਸਾਜਨੈ ਮਿਲ ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ, ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣਹਿ ਕੇਰੀ ਛੋੜੀ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀਐ, ਪਹਿਰੇ ਪਟੰਬਰ ਕਰ ਅਡੰਬਰ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਮੱਲੀਐ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਈਐ ਭਲਾ ਕਹੀਐ ਝੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ, ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸਲਾ ਕੱਢ ਵਾਸਲਾ ਈਜੈ। ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਗੁਣ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਦੇ। ਔਗਣ ਵੰਤਿਆ ਦੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਉਂਦਾ। ਮਨਮੁਖ ਗੁਣ ਤਾ ਬਾਹਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਬਿਨ ਨਾਵਾ ਮਰਦੇ ਝੂਰ, ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਚੁਰ ਚੁਰ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਲ ਚ ਸਗਲੀ ਮੂਈ, ਝੂਠਾ ਤੰਦਾ ਮੋਹ। ਚੁਰ ਚੁਰ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਹੰਭ ਕੇ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਸਾਰ ਕਰਕੇ। ਪਾਤੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੇਤ, ਲੱਖ ਸਿਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਖੇਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਣ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਤਿਨ ਮਨ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਸੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੋ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ